یا الہی گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله العظيم۔ واہ کیا جود و کرم ہے بطحا تیرا، 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 نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب
اور تیرے قدموں میں آقا، تیرے قدموں میں مولا، تیرے قدموں میں مدنی، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا ہو کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا ہو کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، ایک میں کیا مجھے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم سرکار نے جانے نہ دیا، کیونکہ ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھولے، تو جو چاہے میرے آقا، تو جو چاہے میرے مدنی، تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھولے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا
الحمدللہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت سے اس وقت امیر اہل سنت ہمارے ساتھ وہ مدنی مذاکرے کے لیے وہ میں تو دوسری اسکرین پر میرے باپا کی زیارت کر رہا ہوں الحمدللہ عز و جل ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ باپا کی آمد مرحبا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. ناظرین و حاضرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار شرعن ناجائز ہیں. اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً جائز ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم باپا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی رضا رفیق ہے، کروڑ پکا ضلع لودھرا. میرا شعبہ الیکٹریکل اپلائنسز ہے. میرے باپا کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ باپا جان ہم جب دربار وغیرہ میں حاضری بھرتے ہیں تو حاضری بھرتے ہیں ادباً ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے ادب کے لحاظ سے ان کے تربت کا بوسہ لیتے ہیں. اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے. اللہ اللہ. قبر کا بوسہ لینا، بزرگوں کے مزار شریف کو چومنا، یہ علماء کا اس میں اختلاف ہے. کوئی ہاں کہتا ہے کوئی نہ کہتا ہے. کوئی کہتا ہے چوم لو، کوئی کہتا ہے مت چومو. تو اس میں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں کہ جو اہل اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام جو ہیں، ان کے مزار سے 4 ہاتھ دور رہنے میں تعظیم ہے. 4 ہاتھ میننگ 2 گز، 2 یارڈز یا 2 میٹر دور رہنے میں تعظیم ہے. تو جب 2 میٹر دور رہنے میں تعظیم ہے تو پھر چومنے کا تصور کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی دور رہ کر وہ چوم تو نہیں سکتا. تو یوں اعلیٰ حضرت نے احتیاط کا فرمایا کہ احوط منع ہے، یعنی کہ زیادہ احتیاط یہ ہے کہ مزار شریف کو نہ چوما جائے. بلکہ اس دور میں تو بچنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. جن کو سجدے کی تعریف تو پتہ نہیں ہوتی، سجدہ بولتے کس کو، تو اگر کوئی قبر کو چومتا ہے تو یہ اپنی لا علمی کے باعث سمجھتے کہ یہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے، حالانکہ سجدہ نہیں ہے لیکن وہ سمجھتا ہے. تو اب ایسے نادانوں کو بھی بدگمانی سے بچانا یہ کار ثواب ہے. تو اس لیے اس نیت سے بھی بچنا انسب مناسب تر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا
عاشقان رسول مختلف مقامات پر جمع، یعنی اسی طرح ہند جے پور اجمیری کابینہ کے یہ اسلامی بھائی، ان کے کچھ دیر پہلے کے یہ مناظر ہیں جو اس وقت اجتماعی طور پر امید ہے کہ یہ بھی اسی انداز سے وہاں بیٹھے ہوں گے اور اس وقت بھی دیکھ رہے ہوں گے. انشاءاللہ. واہ واہ واہ. مرحبا مرحبا. سبحان ویلکم. اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا باپا جانی کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جو امام کی بیوی پردہ نہیں کرتی ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ جس امام کی بیوی پردہ نہ کرتی ہو، اب یہ اس کا حال جو ہے نا ابھی مستور یعنی چھپا ہوا ہے کہ عین ممکن ہے کہ امام نے کما حق کو کوشش کی ہو اور اس کے باوجود اس کی بیوی جو ہے وہ بے پردگی سے باز نہ آتی ہو، تو اس لیے وہ صرف اتنا کہ اس کی بیوی بے پردہ ہے یہ اس کی امامت ناجائز نہیں ہو جائے گی. ہاں جو امام اپنی بیوی کو بے پردہ لیے گھومتا ہے تب تو واقعی وہ فاسق ہے، فاسق معلن ہے، اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام محمد اختیار اتاری ہے. میں ہند کے شہر گوا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال پیش خدمت ہے. بعض اوقات اسلامی بھائی مدنی عطیات دے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے اپنے مدنی کاموں میں کلی اختیار کے ساتھ خرچ کیجیے اور ہماری طرف سے اچھی اچھی نیتیں کیجیے. تو اس طرح کہنا کیسا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے اور گوا والوں کے لیے خصوصی نظر کرم فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پر نیت میں نائب کیسے کرے گا دوسرے کو کہ ہماری طرف سے اچھی اچھی نیتیں کر لے؟ جو اچھی اچھی نیتیں یہ کریں گے جنہوں نے آپ کو عطیات پیش کیے یہ ان کے لیے ہوں گی. آپ اگر اچھی نیتیں اپنے لیے کریں گے تو وہ آپ کے لیے ہوں گی. ان کی طرف سے نیتیں تو نہیں ہو سکتی کہ نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں، تو ان کے دل میں جو ارادہ ہوگا وہی نیت بنے گی نا اسی سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام محمد کاشف اتاری ہے. میرا تعلق مظفر آباد سے ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت کا اصل نام کیا ہے؟ محمد. دادا جان نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے شہرت ہوئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فاروق اتاری میرپور کشمیر سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے کتنے حج و عمرے ادا فرمائے؟ غالباً 2 حج کیے، عمرے کے لیے کوئی سفر شاید نہیں کیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, मैं अब्दुल अजीम अत्तारी, मदनी काफिला ज़िम्मेदार डिवीज़न सतह पर इन नूरी काबीना शहर बनारस से। प्यारे बापा जान, मेरा एक ये सवाल है कि काफ़िले में सफ़र करने से पहले बहुत सारे इस्लामी भाई का नाम लिखवाते हैं और बहुत सारे वादा करते कि हम काफ़िले में सफ़र करेंगे, मगर जब वक्त आता है तो बाद इस्लामी भाई सफ़र नहीं कर पाते। इसके लिए कोई मदनी फूल इरशाद फरमाएँ कि मदनी काफ़िले में सफ़र करने वाले बन जाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे यहाँ ये होता है कि बस वो नियत करो जी, नियत करो, नियत करो, नियतें लिखवाओ। तो नियतें भी क्या लिखवाए, तो जब तक दिल में उभार नहीं है उसके, वो नियत हुई नहीं ना। तो इरादा लिखवाओ, तब इरादा भी दिल में नहीं है तो इरादा क्या लिखवाएगा। अच्छा कोशिश करो, तो कोशिश भी बाज़ औक़ात ये झूठ होता है, तो कोशिश करता ही नहीं है ना अगला। जैसे खाने की 3 टाइम कोशिश करते तो खा डालते ना, तो कोशिश भी ऐसी करेगा जो वाकई आदमी कर गुजरेगा। तो हम जो काफिले के लिए तैयार करते हैं ना, काफिले में सफर करो, काफिले में सफर करो, काफिले में सफर करो, तो इस तरह तरकीब इतनी बनती नहीं है। इसमें अनसब तरीका यह है कि कोई रिवायतें रटी हुई हो लफ्ज़ टू लफ्ज़, फजीलतें ये भी रटी हुई हो, और ये रिवायतें फजीलतें सुना कर काफिले के लिए उभार आ जाए, ताकि उसको जज्बा पैदा हो और वो अब दिल से काफिले का अगर उसको हिर्स पैदा हो गया मैं भी काफिला करूँ, इतना सवाब मिलता है, अच्छा इल्म दीन हासिल करने का उतना सवाब मिलता है। तो यूँ बंदा जो है वो काफिले के तैयार होता है। वरना हमारे यहाँ सिर्फ ये कहते हैं हाँ जी हाँ भाई कौन कौन नियत करता है काफिले की, इंशाअल्लाह करके 2 हाथ उठा देते हैं, वो पता भी नहीं होता इनको। इस तरह इतनी तरकीब जमती नहीं। साथ में ये मसला भी कोशिश करें बताने की कि देखिए आप काफिले में सफ़र की 100% अगर नियत है, जहन बनता है तो ही नाम लिखवाइए। कि जिसकी नियत ना हो इसके बावजूद दूसरे में इजहार करे कि मैं काफिले में सफ़र करूँगा और दिल में यूँ है कि मैं नहीं करूँगा, तो ये वादा खिलाफी है, हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो अब किसी ने इस तरह नियत नहीं थी फिर भी कह दिया कि मेरी नियत है, तो ये झूठ हुआ, गुनाह हुआ। अब अगरचे बाद में नियत बन भी गई, काफिले में सफ़र कर भी लिया, लेकिन ये जो गुनाह हो चुका इसकी तो तौबा वाजिब रहेगी, ज़रूरी है कि तौबा करे। अब किसी ने नियत उस वक्त 100% थी कि मैंने काफिले में सफ़र करना है और उसने लिखवा दी, बाद में चलकर उसकी नियत जो थी वो बदल गई, यार छोड़कर काफिले में कौन जाता है, सुस्ती हो गई उसकी, या कोई काम निकल आया, कोई भी सूरत हो गई कि ये काफिले में नहीं गया, सफ़र नहीं किया, तब भी इसको उस वक्त जबकि इसकी नीयत सच्ची थी उस नीयत के इजहार का सवाब मिल जाएगा। ये फ़र्क अगर आप रट लें ना, इसको याद कर लें तो ये बहुत सारे उसमें काम आएगा। इज्तिमा में भी हाँ बोल देते हैं, आते नहीं हैं और बेचारे फिर होते गुनाहगार हैं। बाज़ औक़ात हमसे जान छुड़ाने के लिए हाँ बोल देते हैं कि लब्बैक मैं ज़रूर इज्तिमा में आऊँगा, और दिल में ये होता है कि मैं ना बोलूँगा तो मौलाना मेरी जान नहीं छोड़ेगा, लेक्चर देगा और मेरे को मजबूर करेगा, तो हाँ बोल के जान छुड़ा लो। तो ये हाँ बोल के जान छूटती नहीं है, हाँ बोल के जान फंसती है। जब दिल में नीयत है कि मैं इज्तिमा में नहीं जाऊँगा और कहता है कि मैं इज्तिमा में आऊँगा, यही तो वादा खिलाफ़ी है, जो कि मतलब मुनाफिक की अलामत है। वादा खिलाफ़ी हराम है, गुनाह कबीरा, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो ये इसको लोग बहुत ही आसानी से अपने ऊपर ले लेते। हमारे यहाँ ये रुझान ये है कि हम बोलते नियतें करो, नियतें करो, नियतें करो। तो अब वो घबरा के वो बंदा बोलता हाँ मैंने नियत की, हालांकि दिल में नियत नहीं होती उसकी। जब दिल में नियत नहीं है तो
اس کا کہنا کہ میں نے نیت کی یہ جھوٹ ہوا نا، جھوٹ ہوا، بعض صورتوں میں دھوکا ہوا. تو اب کوئی اجتماع کی دعوت دیتا ہے جان چھڑانے کے لیے ہاں بول دیتا ہے. تو اب اگر اس نے اجتماع کے لیے قافلے کے ہاں بول دیا کہ ہاں میں نے نیت کی میں قافلے میں سفر کروں گا یا آپ کے ہفتہ وار اجتماع میں آؤں گا، اور دل میں یہ کہ میں جاؤں گا نہیں اجتماع میں یا قافلے میں، سفر نہیں کروں گا، کہ اگر میں منع کرتا ہوں تو یہ جو مولانا یہ میری جان نہیں چھوڑے گا، یہ مجھے کنوینس کرتا رہے گا، سمجھاتا رہے گا، جان چھوڑانے کے لیے ہاں بولو تاکہ وہ جلدی ہم فارغ ہوں، جان چھوٹے. تو اب یہ جان چھوٹتی نہیں ہے، جان اس طرح پھنستی ہے کہ گناہ میں آدمی پھنس گیا، جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کر، وعدہ خلافی کر کے. کہ وعدہ خلافی کرنے والے کو حدیث شریف میں یہ منافق کی صفت قرار دیا ہے، وعدہ خلافی. بلکہ ایک وعدہ خلافی کی ایک وعید تو یہاں تک ہے کہ اس کے نہ فرض قبول ہوتے نہ نفل قبول ہوتے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی لعنتیں اترتی ہیں. اس طرح کا مضمون بھی حدیث پاک میں ہے. تو وعدہ پورا کرنا ضروری ہے. تو وعدہ اسی کو کہتے ہیں کہ جب اس نے وعدہ کیا اس وقت اس کی نیت ہو کہ میں اس کو پورا کروں گا، میں جو کہہ رہا کہ میں یہی کروں گا. اگر اس وقت یہ ذہن میں ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا، خالی زبان سے کہہ رہا ہے ٹالنے کے لیے، یہ وعدہ خلافی اصل، اور اس پر یہ وعیدیں ہیں. تو اب اگر اس نے قافلے میں سفر کے لیے آپ سے کہا کہ میں قافلے میں سفر کروں گا، اور اس وقت اس کی واقعی 100% نیت ہے، تب تو یہ نیت درست ہوئی. اور اگر وہ سفر آگے چل کے نہیں بھی کرتا ہے، اس کا دل بدل گیا، نیت خراب ہو گئی آگے چل کے بعد میں، یار چھوڑو کون جاتا ہے، سستی ہو گئی اس کو، یا کوئی عذر آ گیا، تو اس کو وہ نیت جو کی تھی نا اس کا ثواب مل جائے گا. نیت کا، قافلے میں سفر کا نہیں ملے گا، نیت کا ثواب ملے گا. اسی طرح کہ جس نے یہ نیت کا اظہار کیا جان چھڑانے کے لیے کہ ہاں میں بھی قافلے میں سفر کروں گا، یا ویسے اچھا لگانے کے لیے زور سے بولتے ہی ہے نا، ہاں میں بھی سفر کروں گا، میں بھی سفر کروں گا، 12 ماہ کا سفر کروں گا، 12 دن کا، 30 دن کا، خالی ہاں بولتے ہوتے ہاتھ لہراتے رہتے، اور دل میں یہ ہوتا ہے یار کون جاتا ہے، خالی ہاں کرتے رہو نا. تو یہ ہاں کرنا قیامت کے دن پھنسا سکتا ہے، اور یہ وعدہ خلافی ہے، جبکہ دل میں نیت ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، یہ وعدہ خلافی ہے. اب آگے چل کر اس کی نیت بن بھی گئی اور 12 ماہ کا سفر کر بھی لیا، جبکہ اس وقت تو نہیں تھی، اب بن گئی بعد میں، تب بھی یہ جو اس نے جھوٹا وعدہ کیا تھا نا اس کا گناہ باقی رہے گا، اور اس پر توبہ واجب اور لازم رہے گی. تو یہ ضرور احتیاطیں پیش نظر رکھیے آپ نیتیں کرواتے وقت. ہر معاملے میں نیت، 2 درس دوں گا روز کے، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اتنے مدنی انعامات پر عمل کروں گا، لیکن کرانا کچھ نہیں ہوتا، بعض اوقات خالی ہاں میں ہاں کرتے رہتے ہیں. یہ بہت خوفناک معاملہ ہے ہاں میں ہاں کرنا. ہاں کرتے رہو نا یار کون جاتا ہے یار، جان چھڑاؤ نا یار، جان نہیں چھوڑتی، جان پھنستی ہے اس طرح بسا اوقات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا اب پھر یہ کہ آپ نے نام لکھ لیے مدنی قافلوں کے لیے، اور بعض اسلامی بھائی پھر وہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے نہیں ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بعد میں رابطہ کیا جائے، اس سے رابطہ رکھا جائے یہاں تک کہ وہ سفر کر لے. اب تو کمیونیکیشن بہت آسان ہو گیا، تو فون کے ذریعے رابطہ رکھے، یاد دہانی کرواتا رہے کہ فلاں تاریخ فلاں دن آپ کو اتنے بجے آنا ہے یا اتنے بجے قافلے میں سفر کرنا ہے. پھر اگر وہ بولتا ہے کہ میرے والد صاحب تھوڑا ہانا کر رہے ہیں، تو اگر ممکن ہو تو آپ کو والد صاحب سے ملنا ہوگا اور اجازت دلوانی ہوگی. بڑے بھائی اگر روکتے ہیں تو ان سے اجازت دلوانے کی ترکیب کرنی ہے. اسی طرح اگر امی روکتی ہے تو آپ اپنی امی کے ذریعے
उसकी अम्मी को समझवाएं या अपनी बहन के जरिए कि वो इसकी अम्मी को राजी करे कि मेरा भाई भी माशाअल्लाह काफिले में सफर करता है, इसको भेजो, इंशाअल्लाह बहुत दीन सीखेगा, इल्म दीन हासिल होगा, सुन्नत सीखेगा, ये सवाब मिलेगा, वो सवाब मिलेगा। इस तरह की तरकीबें करके इन्हें क्या समझो कि जो दुनियावी एतबार से कोई सौदा डन करते हैं तो आखिर वो सौदे को इसके एंड तक पहुंचाते नहीं पहुंचाते हैं ना, वरना तो नफा मारा जाता है। तो ये आपने सौदा किया आखिरत का बहुत बड़ा सवाब कमाने का, तो इसको फिर ये कि खाली सौदा करके आप भूल काहे को जाते हैं, इसको भी आखिर तक याद रखे और इसको चलाते रहे ताकि वो सफर कर ले और सफर भी पूरा कर ले। सफर में भी एक आध फोन आपका चला जाए, नहीं तो बाजों का बेचारे सफर में जाते और आधे रास्ते से मुड़ के आ जाते। तो अगर वो सफर में कोई गिला शिकवा करता है तो उसको मुतमईन फरमाए कि बाजों का वाकई उसको तकलीफ हो जाती है सफर में, या अमीर काफिला जो होता है वो जरा मिलनसार तबीयत का नहीं होता, तो इस तरह भी कुछ परेशानियां आती है। तो ये सारा आपको तरकीबें बनाते रहनी पड़ेंगी, क्योंकि आप डिवीजन सतह पर काफिला जिम्मेदार है। अगर आपने मेरे चंद मदनी फूल पर अमल किया ना तो इंशाअल्लाह आपके काफिले बहुत बढ़ जाएंगे और सॉलिड काम होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अला नबी सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सहराए मदीना बाबुल मदीना कराची में सैकड़ों इस्लामी भाई आपकी दावत पर हाजिर हो चुके हैं और 3 दिन के मदनी काफ़िलों में भी यहाँ पर इस्लामी भाई हाजिर हुए हैं। और आज जैसे ही असर की नमाज से यहाँ यौम मुफ्ती दावत इस्लामी का आगाज़ हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई जूग दर जूग जो है वो हाजिर हो रहे हैं। बाबा एक इस्लामी भाई जो यहाँ पर सहराए मदीना में हाजिर हुए हैं आपकी बारगाह में सवाल पेश कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मेरा वरहमतुल्लाहि नाम अदनान हुसैन वबरकातुहू। तारी है। प्यारे पापा जान आपसे एक सवाल पूछना था। आजकल बच्चियों की शादी ना होने पर वालिदैन बहुत फिक्रमंद हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां गले पड़ जाती हैं, इसका पापा जान सब इरशाद फरमा दीजिए। वाकई ये मसला तो बहुत गंभीर रूप धार रहा है। लड़कियां ज्यादा पैदा हो रही हैं, लड़के कम। और इस वजह से धारे के लड़कों का फुकदान है। फिर ये कि वो शादी ब्याह के गलत रसूमात की वजह से अखराजात जो है इसकी वजह से भी बड़ा टेंशन होता है कि लाखों रुपए चाहिए, बाद लोग तो करोड़ों रुपए भी खर्च करते हैं शादियों पर। फिर ये कि बिरादरी की जिद, फिर ये कि इस्लामी रिश्ता भी पसंद नहीं होता लोगों को, मॉडर्न चाहिए। इस तरह की रिक्वायरमेंट्स भी सारा परेशानी में डालती है। तो अब ये कि माँ बाप का जहन है तो लड़की का जहन नहीं होता कि वो किसी मजहबी घराने में शादी करे। जब बाज़ औक़ात ये होता है कि लड़की का जहन है मजहबी घराने का, तो माँ बाप का इसरार होता है कि मॉडर्न घराने में उसको भेजते हैं। फिर नतीजतन वही हंगामे होते हैं और नाचाकियाँ और लड़ाइयाँ होती हैं। तो यूं काफी मतलब ये कि ऐसे मसाइल है कि जिनको यूं कह सकते हैं ला यनहल टाइप के मसाइल है जिनका कोई हल समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा लेके कोशिश जारी रखिए और मकतूबात अत्तारिया का बस्ता भी हो सकता है वहाँ मौजूद हो, या मुख्तलिफ मकामात पर कई ममालिक में वो होता है, तो वहाँ से तावीज़ात भी हासिल किए जा सकते हैं। औरात भी वहाँ से मिलते हैं पढ़ने के लिए। तो इस तरह भी बाज़ों का दे के किस्मत खुल जाती है। अल्लाह ताला आसानी फरमा दे, हम सबकी अल्लाह करे मदनी सोच बन जाए। मिशकात शरीफी बाबा रिवायत इस वक्त सामने है कि
حدیث پاک میں ہے کہ ترمذی کے حوالے سے نقل ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں پیغام نکاح وہ شخص دے جس کی دینداری اور اخلاق تم کو پسند ہیں تو نکاح کر دو، اگر یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہو جائیں گے۔ اس کے حوالے سے جو مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ دیندار عادات اور اطوار کا درست لڑکا مل جائے تو لڑکی کے لیے تو محض مال کی ہوس میں اور لکھ پتی کے انتظار میں جوان لڑکی کے نکاح میں دیر نہ کرو، اور لڑکے کے اخلاق سے جو مراد لی ہے وہ اس کی تندرستی، عادت کی خوبی اور نفقے پر قدرت سبھی اس میں داخل ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا عاشقان رسول ہند حسینی کابینہ بھوسا والا سے مدنی مذاکرے میں یہ کچھ دیر پہلے کے ان کے مناظر ہیں۔ بھوساول جی بابا، ہند حسینی کابینہ، ماشاء اللہ، مرحبا۔ ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا۔ محمد نعمان رضا اتاری، جامعۃ المدینہ باغ اتار۔ پیارے پیارے باپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی سنتیں مسجد میں ادا کر کے بعد میں صدائے مدینہ کے لیے جا سکتے ہیں۔ میری اور میرے والدین کی مغفرت کی دعا فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سنتوں اور فرض کے درمیان کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو منافی تکبیر تحریمہ ہو۔ تمہارا لیے کہ فجر کی سنتوں کے بعد صدائے مدینہ کے لیے نہیں جا سکتے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہند امجدی کابینہ کانپور کچھ دیر پہلے کے مناظر باپا۔ ماشاء اللہ۔ آج محمد آپ نے مدنی بہار بھی نہیں سنائی ہم کو۔ باپا زمزم نگر باب الاسلام حیدرآباد سے بھی الحمدللہ اسلام بھائی یہاں 3 دن کے مدنی قافلے میں بھی حاضر ہوئے ہیں اور آج یوم مفتی دعوت اسلامی منانے کے لیے بھی حاضر ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ایک اسلام بھائی سوال پیش کریں باپا۔ پیارے باپا جان، السلام علیکم۔ میرا نام وعلیکم السلام میرا نام ورحمۃ اللہ حسن وبرکاتہ۔ اتاری ہے۔ میرا تعلق لائن ایریا کراچی سے ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آب زمزم کے پانی میں یہاں کا پانی ملایا جا سکتا ہے؟ اور میرا سوال آپ سے دوسرا یہ ہے، کیا سفید کپڑے کے علاوہ دوسرا کپڑا پہننا بھی سنت ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ حاجی صاحبان محدود کوانٹیٹی میں آب زمزم لا سکتے ہیں، پھر یہاں لا کر وہ اپنا پانی ملاتے ہیں یہاں کا۔ تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اپنے وطن کا جو پانی ہے، جیسے پاکستانی پانی، تو وہ کم ہو اور آب زمزم کی مقدار زیادہ رکھا کریں۔ اور ویسے آب زمزم کی برکت اپنی جگہ پر ہے کہ ایک سائنسدان کی تحقیق کے مطابق اگر عام پانی کے 1000 قطروں میں آب زمزم کا 1 قطرہ ڈال دیا جائے تو وہ اس کی خوبیاں جو وہ 1000 قطروں میں سرایت کر جاتی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آب زمزم میں ملا سکتے ہیں، تو آب زمزم کے پانی میں ملانے میں کیا مسئلہ ہے؟ آب زمزم کے پانی میں ملانے کا کیا مسئلہ ہے؟ اصل آب زمزم کا پانی، یہ جملہ غلط ہے۔ آب زمزم یعنی زمزم کا پانی۔
जैसे वो बोलते हैं बराए मेहरबानी करके, तो ये जुमला भी गलत है। बराए मेहरबानी के माना यही है मेहरबानी करके। तो इसमें अब ज्यादा लोगों को आबे जमजम देना होता है, तो इसलिए ये बेचारे मिलाते हैं। अब ये कि रिश्तेदारों की इसमें तरकीबें होती हैं। अब जैसे कि बेटी का ससुराल है, इसको ज्यादा पानी देना है, खूबसूरत मुसल्ला देना है, बड़ा वो खजूर का डिब्बा देना है। अब ये बाज़ औक़ात तो ये रिश्वत के हुक्म में भी बन जाता होगा कि अगर ये नहीं देंगे तो ये बेटी को ताने मिलेंगे। तो अब अगर वाकई ऐसा है और तानों से बचने के लिए दिया है, तब तो उनके हक में रिश्वत ही है, और वो लोग ऐसे हैं वाकई ताने देंगे, तो ये तो बाज़ औक़ात रिश्वत में भी जाता है हदिया। तो यूं पानी भी ज्यादा देना होता है। तो अब ये बेचारे महदूद पानी ला सकते हैं, ज्यादा ला नहीं सकते हवाई जहाज में पानी। पहले तो बड़े बड़े गैलन लाते थे, लेकिन जब से एक हवाई जहाज PIA का जिसमें बहुत सारा आबे जमजम था, ये कहा गया हज फ्लाइट थी वापसी में, तो वो मतलब गिर गया था वो हवाई जहाज, काफी हुज्जाज उसमें शहीद हुए। तो ये उस वक्त से अब आबे जमजम के बड़े जालोन या बड़े जो गैलन या डिब्बे लाने नहीं देते। अब गालिबन वहीं से कोई पैकिंग जमजम की देते हैं, ऐसा ये ना, तो वहां से देते हैं, वो कोई बड़ा बोतल देते हैं जमजम शरीफ का, तो उतना बस ला सकते हैं। तो अब ये रिश्तेदारों को बेचारा तकसीम हाजी कैसे करेगा, तो इसलिए ये यहाँ सादा पानी इसमें मिलाते हैं। तो सादा पानी मिलाना, अब ये और फिर इसको कहना आबे जमजम, बता देना चाहिए एक दियानतन, वैसे यानी बे वगैरह का तो कोई हुक्म नहीं है, तौर पर अखलाकी बता, एतबार से बता देने का तो मतलब फायदा जाहिर ही है, बता दे, लेकिन अब कौन बताने की जहमत करता होगा। यहाँ तो यानी कि जो हदिया देते ना, तो सारे मक्के मदीने के तबरुकात नहीं होते, यहाँ की चीजें होती हैं, यहाँ की टाफियां, और क्योंकि यहाँ चीजें सस्ती होती है, फिर ज्यादा उठाकर लाना जो है, क्योंकि वहां से वजन लाने की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा वजन ला नहीं सकते। तो अपने बड़े बड़े ब्लैंकेट और अपने घरों के लिए सूट पीस और क्या क्या लाना होता है ना इनको, तो अब ये आवाम को बांटने के लिए फिर यहाँ से खरीदते हैं। कोई बैद नहीं है, यहाँ की खजूरें भी मदीने की खजूरें कहकर चला देते हो या मिक्स करके चला देते हो, तो भी ताज्जुब नहीं है। ये है क्या बाबा? बोलते कुछ नहीं है, तो हदिया हमारे यहाँ इसका मतलब उर्फ हदिया बोलते हैं इसको। तो इसमें यहाँ की चीजें तो होती है आमतौर में। इसमें बाबा कभी कभार पूछ भी लेते हैं कि ये कहाँ का है, मक्कातुल मुकर्रमा का है या मदीना मुनव्वरा का है। तो ऐसे मौके पर हो सकता है कोई बेबाकी के अंदर झूठ भी बोल देता हो, तो अगर सरातन झूठ बोलेगा तो बहरहाल वो गुनाहगार है। अब यहाँ तो हाजी पूछने वाला भी हमारे कोई मदनी माहौल का होगा, वो पूछेगा कि मक्के का या मदीने का। बाकी अवाम उन्नास में ये पूछने का रुझान कितना। अब बाबा मदनी माहौल का भी फैज़ आम हो गया है ना। दीवानों को पूछो ना हाजी कहाँ होता है, अभी पूछो सहरा मदीना में, एक तादाद में मेरे मदीने में, तो दीवानों का आज भी मदीने में होता है। तो ये हर चीज को मदीना। अब मैं नोटें पहले देता था 1 रुपए की, तो अब वो इसका नाम ही नोटे मदीना हो गया। मैं मदीने शरीफ घुमा के लाता था और नोटे मदीना बोलता था। अब भी तक नोटे मदीना बोलते हैं, यानी कि मुतलका नोट को नोटे मदीना। तो अवाम को इतनी समझ नहीं पड़ती। तो वाकई हदिया में भी जो चीजें यहाँ की हो यानी लोकल हो उसका लिख दे, जो चीजें मक्का मुकर्रमा की उसका लिख दे, जो मदीने तैयबा की उसका लिख दे। मगर यह है बहुत मुश्किल, काम पक्का करना चाहिए ताकि किसी को गलतफहमी ना हो। हाँ, अगर मक्का मुकर्रमा से ली हुई चीज मदीने शरीफ घुमा के ले आया तो मदीने की हो गई, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें वो मदीने मुनव्वरा से जो लाई जाती है वो बाहर ममालिक से ही आई होती हैं। अब मुसल्ले वहां थोड़ी बुने जाते हैं, तकरीबन मुसल्ले इधर उधर के होते हैं, दीगर ममालिक के होते हैं। और कुतुबे मदीना ये फरमाया करते थे कि इधर चूंकि दुनिया भर से चीजें आती हैं, तो जो चीज मदीने में आ गई मदीने की हो गई। अब जैसा जालीदार टोपी मदीने की मशहूर है, अलग चाइना की होती है आमतौर पर, तो मदीने की कहलाती है। तो मुख्तलिफ ममालिक की तस्बीहां मुख्तलिफ ममालिक की होती हैं, लेकिन मदीने की तस्बीह
मशहूर है तबर्रुक में मदीने की तस्वीर। खजूरें भी बाहर से आती होंगी। खजूरों में दुनिया में मशहूर बसरा है। बसरा शरीफ इराक का शहर है। तो मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ मुल्कों से आई भी खजूरें भी मदीने की खजूरें। तो इन मानो करके जिसका मतलब है कि वो टाइटल लग गया मदीने का कि ये मदीने की है, तो इसमें मदीने कहने में हरज लगता नहीं, इसलिए कि फिर तो कोई चीज भी मदीने की नहीं होगी। हमारे जो लिबास में मिलते हैं, वो कपड़ा वो तकरीबन बाहर का होता है, चादरें बाहर की होती हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी बहार एक इस्लामी बहन का बयान है। मदनी चैनल पर मौसूल होने वाले SMS की नोक पलक सवारी जाती और इसमें कुछ अल्फाज की तब्दीली भी की जाती है। पहले पहल नमाज़ क़ज़ा करने, बेपर्दगी अपनाने, फैशन परस्ती की आफत में गिरफ्तार थी। अजनबी लड़कों से दोस्तियाँ करना मेरा मशगला था। फिल्में ड्रामे देखने की तो ऐसी शैदाई थी कि जब तक 2 से 3 फिल्में ना देख ली थी मुझे नींद ना आती। वालिदैन के बार बार समझाने के बावजूद मैं अपनी हरकतों से बाज ना आती। एक दिन फिल्म देखने की गरज से टीवी के पास आई। ज़हे किस्मत वालिदा मदनी मुज़ाकरा देख रही थी। अब मैं इस इंतज़ार में बैठी कि कब वालिदा उठें और मैं गुनाहों भरे सिलसिले देख सकूं। मगर मेरी किस्मत में भी हिदायत लिखी थी। वालिदा के हमरा जब मैंने मदनी मुज़ाकरा कुछ देर देखा तो मौजू दिलचस्प लगा। मैंने फिल्म देखने का इरादा तर्क कर दिया। बड़े शौक़ से मदनी मुज़ाकरा सुना। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अमीर अहले सुन्नत का दिक्कत अंगेज़ पुरसोस मदनी मुज़ाकरा देखकर लर्ज़ा तारी हो गया। जो ही मदनी मुज़ाकरा ख़त्म हुआ मैंने फ़ौरन अपने तमाम गुनाहों से तौबा की, वालिदा के कदमों में गिरकर मुआफ़ी मांगी, नमाज इशा अदा की। तादम तहरीर इसकी चाशनी दिल में ऐसी रच बस गई कि इसको देखे बगैर नींद नहीं आती। फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा, फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा, फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। साईं अमीर अहले सुन्नत खां हिकिड़ो मौदबान आरज़ आहे त साईं उमरकोट जे किले में आसार क़दीमा जो कुछ शयूं आहिनि उन्हनि खे ॾिसण जे वक़्तु कहिड़ी कहिड़ी नियत करणु खपे। साईं जिन जी ख़िदमत में अर्ज़ आहे त साईं जिन महिरबानी फरमाइनि। अच्छा अच्छा आसार आहिनि, हू बि त ख़बर कान्हे मूंखे। अगर उन आसार या शइ जो ताल्लुक़ बुज़ुर्गान दीन सां आहे तो हुआ तबरुकात थींदा आहिनि। तबरुकात जी जेकी नियत आहे वो पंहिंजी नियत सुठी नियत थी सघे थी। अलबत्ता वाहियात क़िस्म जी अशिया भी हूंदी आहिनि आसार में, तो उन्हनि खे ॾिसण जी नियत छा। मसलन औरतें जा बुत हुजनि तो उनजी सुठी नियत छा कंदा। औलिया किराम जा आसार आहिनि, बुज़ुर्गान दीन जा आसार आहिनि, या कुछ इस्लाम जी मोहब्बत वधिक करण जा आसार आहिनि, तो उन्हनि जा सुठियूं सुठियूं नियतूं अल्लाह जी रिज़ा लाइ मां ॾिसंदोसीं, इन्हनि जो फैज़ हासिल कंदोसीं। थी सघियो त इनके मां चुमी खणंदोसीं। सारे कदीमा की एशिया में जिस तरह इन्होंने एक इलाके का जिक्र किया, पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ही पुरानी कौमों की आफतों के आसार भी पाए जाते हैं। इस तरह हमारे सिंध में मोइंजोदड़ो के आसार हैं, पंजाब में हड़प्पा के आसार हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ कौमों की पुरानी सकाफ़तों के, पुराने कल्चरों के आसार की इस तरह तरकीब होती है और उनसे बहुत सारी चीज़ें मौसूम भी होती हैं। इस तरह सेवन शरीफ के करीब एक आबादी है, उसके मुतालिक भी इसी तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो इस सिलसिले में भी रहनुमाई की सूरत बन जाए कि वो सकाफ़तें उनको देखना, वो पिछली कौमें उनसे मौसूम अशिया का देखना, और फिर वो जगहें जो आज अगरचे इबरत का ही सामान हो चुकी उन्हीं की, उनको देखने की हमारी क्या नियत है। जाना भी चाहिए, नहीं जाना चाहिए ऐसी जगहों पर,
इस पर भी रहनुमाई फरमाती। उमूमन लोग जाते हैं इसको सैर व तफरी की गरज से, तो बस वो सैर व तफरी में अगर कोई और माने या शरई वहाँ नहीं है जाने में, तब तो मुबाह रहेगा। और दूसरे ये कि इबरत के लिए जहाँ तक ताल्लुक है, तो वो तो अजाब की बस्तियों का जिक्र है, तो अब ऐसे मकामात का इबरत के लिए वो देखना ये जायज है, जबकि हो इबरत के लिए। वरना यह कि जहाँ अजाब नाजिल हुआ वहां से जल्दी जल्दी निकल जाने का हुक्म है, तेजी के साथ, वहां ठहरने की इजाजत नहीं है। तो अब ये कि जो आपने ये आसार बताया मोहनजोदड़ो वगैरह, तो ये क्या वो बस्तियां हैं कि जिन पर अजाब नाजिल हुआ था? ये वैसे ही वो जैसे जलजला आ गया तो दब गई, या वो मुरूर जमाना से इस तरह की मतलब है कि कैफियत होती है कि आबादी खत्म हो जाती है, खुद बहुत जगह वीरान हो जाती है किसी वजह से, कहत साली की वजह से लोग चले जाते हैं हिजरत करके, और आहिस्ता आहिस्ता वो ढक जाती है गर्द के अंबार तले। तो अब ये कि उसमें क्या इबरत है, अगर वाकई उसमें इबरत की सूरत तो बनती है, और ये जहन है कि वैसे इबरत हासिल करूंगा। पारा 25 सूरत दुखान आयत नंबर 25। कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मक़ामिन करीम व नअमतिन कानू फीहा फाकिहीन। तर्जमा कंजुल ईमान। कितने छोड़ गए बाग और चश्मे और खेत और उम्दा मकानात और नेमतें जिनमें फारिगुल बाल थे। कज़ालिक वअौरसनाहा कौमन आखरीन, हमने यूं ही किया और उनका वारिस दूसरी कौम को कर दिया। फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन, तो उन पर आसमान और जमीन ना रोए और उन्हें मोहलत ना दी गई। तो यूं उजड़े मकानों में, उजड़ी बस्तियों में बेशक सामान्य इबरत है। तो अगर कोई इबरत की नजर से देखने के लिए जाए और नियत यही हो कि मैं इससे इबरत हासिल करूंगा, तो जाना समझ में आता, वरना सैरो तफरी के लिए जाने में कोई सवाब नहीं मिलेगा। अच्छी नियत करके जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारा नाम मोहम्मद शमीम अत्तारी है। मैं बांग्लादेश ढाका अत्तारी काबीना से मैं कह रहा हूँ। प्यारे बापा जान, आपकी दरबार में हमारा यह सवाल है कि जन्नत की दो कुंजी में हमने पढ़ा कि जो सब इससे कम मर्तबा पाएगा उसे अल्लाह तबारक व तआला 80,000 गुलाम अता करेंगे। तो वो गुलाम कौन होंगे? फरिश्ता कि इंसान? इसके जवाब में इनायत फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो रिवायत तो मुझे याद नहीं है, गुलाम नहीं होता, उसमें गिलमान होता है। गिलमान ये जन्नत के खुद्दाम हैं। शायद आप गौर से देख ले, रिवायत में वो गिलमान लिखा होगा। ये लड़के होंगे जो खिदमत के लिए जन्नतियों को दिए जाएंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल सफ़हा नंबर नीचे से 176। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े
تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.